Hello students, good evening. Good evening, sir. Okay, shall we start the class? Today we are going to learn basics of writing. Basics of writing. Why this writing is important? Why it is a part of a communication? What is the significance of writing for students? Why, sir? Why we know ABCD? We can choose since our childhood. We are habituated to answer multiple choice just to fill up the blanks or match the following. Then why we need this skills, writing skills, you may ask. And how many types of writings are there? And what are the do's and don'ts in writing? We will discuss all these points. Then what is the process of writing? For the character, these 5 points we will discuss today. Number 1, process of writing. Number 2, process of writing, 7 points. There are 7 main points. And characteristics of a good writing. This includes 5 points. Significance of writing skills for a student. This is 6 points. And types of writing, mainly 4 types of writing skills are there. We will come to know each one in detail. When it will use, what are the points to be kept in mind while choosing up a particular type of writing. And next, what are the do's and don'ts to be kept in mind while we are taking up a writing. Students, communication mainly follows or develops by 4 skills. There are 4 skills. The first and foremost skill for a child is listening. A child cannot directly improve his communication skills by reading or speaking. First, he develops his knowledge just by listening. So, listening is the first and foremost skill of communication, and then by listening, he will speak. By listening, he will speak. And next, after he joins in the school, he tries to read. He starts reading. And finally, with the help of these 3 skills, he will develop the writing. That's why writing is a difficult and a very important skill of communication. Very important skill of communication. If each and everyone can write, then why do we have famous writers? Why not we? మనం ఎందుకు కాలేదు? వాళ్ళు ఎందుకు గొప్ప రైటర్స్ అయ్యారు? ఎందుకు రాయారంటే అప్పుడు మనం ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ తెలుసుకుంటే అప్పుడు గుడ్ రైటర్ యొక్క లక్షణాలు ఏందో మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సెలెక్టింగ్ ది టాపిక్. అంతే కదా, మనమైనా ఏ ఊరికి వెళ్ళాలో నిర్ణయించుకుంటే బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలా, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలా, ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలో తెలుస్తుంది, లేదా నడిచి వెళ్ళాలని. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియకుండా నువ్వు ఏ మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు? జస్ట్ లైక్ దట్, బిఫోర్ రైటింగ్ before you start writing or anything, you have to choose a topic first. దేని మీద రాయాలి? కళల మీద రాయాలా, సాహిత్యం మీద రాయాలా, లేకపోతే ఒక యాక్సిడెంట్ మీద రాయాలా, మనం రోజు చూసేటువంటి దీని మీద రాయాలా? అది తెలిస్తే
అప్పుడు దానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది. సో ఈ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈస్ సెలెక్టింగ్ ది టాపిక్. ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ది టాపిక్ వీ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ కంటెంట్. ఓహో, మనం ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాము, వాట్ ఆర్ ది కంటెంట్స్, దీంట్లో ఉన్న విషయాలు ఏమేంటి, అప్పుడు మనం దాన్ని పొందుపరుచుకుంటాం, సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ కంటెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఫస్ట్ మీరు స్కూల్ మీద ఒక టాపిక్ రాద్దాం అనుకున్నారు. మీరు చదువుకున్న స్కూల్ మీద యూ వాంట్ టు రైట్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఆర్ ఏ సమ్మరీ అబౌట్ యువర్ స్కూల్. ఫస్ట్ you selected the topic school. Students, am I audible? Students? Yes, sir. Am I audible? Okay. Right. I am doubting. First you selected the topic school. Then you search the content. What are the points to be included on the topic? Okay. You may include about your classrooms, teachers, garden and playground, your HM, regarding your HM. All these contents you can select. After selecting the topic, you will search for these topics, content. After this, you organize the content. You put all these contents in a manner. You will organize them as per the importance of the topic or for your convenience, like that. There are 4 or 5 methods in this organizing the content. Content ni organize cheyadanlo oka 4-5 rakalu unnai. The first one is sequential. మనం ఎంచుకున్నటువంటి కంటెంట్స్ అన్నింటిని కూడాను ఒక ఆర్డర్లో సీక్వెన్షియల్గా పాయింట్ 1, పాయింట్ 2, పాయింట్ 3. ఫస్ట్ మనం స్కూలు లొకేషన్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ రూమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, క్లాస్ రూమ్స్ అయిన తర్వాత హెచ్ఎం ఎలాంటి వాడు, హెచ్ఎం అయిన తర్వాత టీచర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు, స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు, ప్లే గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది, గార్డెన్ ఎలా ఉంది, ఇట్లన్నీ ఆ సీక్వెన్స్లో మనం ఏ విధంగా దీన్ని వేటి గురించి రాయాలనుకున్నాము ఆ సీక్వెన్స్ ఇలా పెట్టుకోవడం ఒక పద్ధతి. దిస్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్ మెథడ్. Number 2 is ray diagram. Ray diagram is main content is in the center. From this you will develop the contents like this. This is ray diagram. Ray ante kiranalu. Ray ante kiranam. The sun rays laga main content మధ్యలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇవే పాయింట్లు ఇట్లా పెట్టుకుంటారు. హెచ్ఎం, టీచర్స్, గార్డెన్, ప్లే గ్రౌండ్, ఇట్లా. నెక్స్ట్ టాపిక్ని బట్టి ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఈ ఆర్గనైజింగ్ ది కంటెంట్ కూడాను మనం ఎంచుకునే టాపిక్ పట్టి ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్న మీరు వినే ఉంటారు, శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్తో పవర్ హౌస్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. దాని గురించి రాద్దాం అనుకున్నారు అనుకో, జస్ట్ క్లుప్తంగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో దాని గురించి రాసేసి, లొకేషన్ రాసేసి, అసలు ఎక్కడెక్కడ దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ప్రాబ్లం 1 దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం 1 దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి, ప్రాబ్లం 2 సొల్యూషన్ ఏంటి, ప్రాబ్లం 3 సొల్యూషన్ ఏంటి. ఈ విధంగా ప్రాబ్లం అండ్ సొల్యూషన్ ఈ పద్ధతిలో కూడాను యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ ది కంటెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ in some other topics, cause and effect. For example, the present burning problem, COVID-19. Cause and effect. What are the causes? If you select to write an article on COVID-19, here we could choose the what is the cause and what is its effect. Cause 1, effect 1. Cause 2, effect 2.
cause 3, effect 3. Just like that, you will organize the content. And next, comparison and contrast. సారూప్యం, కంపేర్ చేసుకోవటం. అంటే జనరల్గా మనం ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా ఈ 5-6 టైపుల్లోనే ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్ రాయాలంటే దాన్ని ఇతర దాంతో కంపేర్ చేసుకొని అన్ని కంపారిజన్ అండ్ కాంట్రాస్ట్. సారూప్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, భేదభావాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, వాటిని ఏ విధంగా మనం గ్యాప్ చేసుకోవచ్చు, గ్యాప్ బ్రిడ్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం కంటెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. కంటెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ ఉండాలి. ఇది మనం తీసుకునే టాపిక్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత, కంటెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత, ఆ కంటెంట్స్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా ఆర్గనైజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ రైటింగ్ విల్ స్టార్ట్. దిస్ ఈస్ వెరీ important as well as it is difficult. Why? It involves the choice of proper words. ఇక్కడే రైటర్ యొక్క గొప్పతనం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ రీడర్స్ నాడి తెలుసుకోవాలి. అవతల రీడర్ ఎలాంటి వాడు, మనం ప్రైమరీ లెవెల్ వాళ్ళకి చెప్తున్నామా, మిడిల్ లెవెల్ వాళ్ళకి చెప్తున్నామా, అయితే కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నామా, లేకపోతే మేధా వర్గానికి ఈ ఆర్టికల్ ప్రజెంట్ చేయబడుతుందా, అయితే అన్ని రకాల వాళ్ళు చదువుతున్నారా. దీన్ని బేస్ చేసుకొని అప్రాప్రియేట్ వర్డ్ అండ్ వెర్బోస్ వొకాబులరీ వాడాలి. ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ వొకాబులరీ చాలా ప్రాపర్గా వాడాలి. దీనికి ఎంతో స్కిల్ కావాలి. దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది రీడర్స్ బేస్. అతని రైటింగ్స్కి ఉన్నటువంటి ఫాలోయర్స్ ఎవరు, రీడర్స్ ఎవరు, వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక డాక్టరేట్ తీసుకున్నటువంటి ఒక పెద్ద ప్రొఫెసర్ పిల్లలకు అర్థమైతే రాయాలని అనుకుందాం అనుకో, అతను తన నాలెడ్జ్ లెవెల్లో రాసేస్తే పెద్ద పెద్ద టెక్నికల్ వర్డ్స్, జిబ్రిష్ వర్డ్స్ కానీ రాస్తే ఫండమెంటల్స్ ఎవరికి అర్థం కాదు. సో రీడర్స్ దృష్టిని కూడా మనం ఆలోచించుకొని అప్రాప్రియేట్ వర్డ్స్, వొకాబులరీ, ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడాలి. ఈ రాశాక రివైజింగ్ ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎక్సెస్ ఏమైనా రాసామా, అన్నెసరీ వర్డ్స్ ఏమైనా పడ్డాయా, అన్నెసరీ పాయింట్స్ ఏమైనా రాసామా, ఆ రివిజన్లో తెలిసిపోతుంది. రివిజన్లో వాటిని డిలీట్ చేయడం కానీ, మళ్ళీ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ హీ కెన్ యాడ్ ఎనీ మిస్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఏమైనా మిస్ అయిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటే వాటిని యాడ్ చేస్తారు. లాస్ట్ బట్ వన్, ఎడిటింగ్ అండ్ ప్రూఫింగ్. ఎడిటింగ్ మీన్స్ ఒక ముందు రావాల్సిన పాయింట్ వెనక్కి వచ్చిందా, వెనక రావాల్సిన పాయింట్ ముందుకు వచ్చిందా, ఈ ఒకసారి దీన్ని ఎడిట్ చేసుకుంటాడు. ఎడిట్ చేసుకొని అండ్ ప్రూఫ్ రీడింగ్ చూసుకుంటాడు. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ, పంక్చువేషన్స్ కానీ, గ్రామర్ కానీ ఏమన్నా ఫాల్ట్ ఉందా అని చెక్ చేసుకొని వాటిని చెక్ చేసుకుంటాడు. లాస్ట్ one is publishing and printing. After checking and rechecking, verification and editing, then he will send the article for publishing or printing. So this is process of writing. First, selecting the topic, next searching the content and organizing the contents in a proper way, and then writing. Here in writing, choosing of vocabulary, expression and appropriate words is very much important. After writing, you will revise once again. Lastly, editing includes the proofing also, checking spellings and punctuations and grammar mistakes any, and lastly publishing and printing. So this is the process of writing. We can show the same in a flowchart also. These 7 points: select topic, next content, next organizing. Just like that, you can write it in a flowchart. Last printing, 1, 2, 3, 4 sequence.
Flowcharts is used where a sequence is there. So this is process of writing. In this, how the contents are organized. For this, depending upon the topic selected by you, there are 5 steps. You can arrange the contents in a line by line, sequential manner, or you can develop freely in a ray diagram. Main content will be in the center and contents will be developed in a ray manner. And next, problems, by selecting the problems and answering the solutions, suggesting the solutions, problem and solutions. This is one other way. And next, cause and effect and comparison contrast. Depending upon the topic selected, we can organize the contents in these manners. Next, after this, what are the characteristics of a good writing? What are the characteristics of a good writing? Your writing must have a clear purpose. There must be a clear purpose for your writing. There must be a clear purpose for your writing. Conciseness, చాలా క్లుప్తంగా ఉండాలి, ఎక్కువ లేకుండా. అని రైటింగ్ లో కట్టసీ ఉండాలి. హార్ష్ వర్డ్స్ ఉండకూడదు, చాలా కట్టసీగా ఉండాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రైట్ ఫార్మేట్. రైట్ ఫార్మేట్ మీన్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇంకో టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ అట్లా వాడకూడదు. కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసే ఉంటాయి, కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ద్వారా లాగేసి ఉంటాయి, కొన్ని కవులు వర్ణిస్తుంటారు, ఆ వర్ణన ఉంటుంది. ఒకటి నెరేషన్, తన అనుభవాలు రాసుకెళ్తుంటారు నెరేటివ్గా. అనుభవాలు రాయాల్సిన చోట ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయవలసిన చోట నెరేషను, ఇట్లా రాయకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ కరెక్ట్నెస్. These are the characteristics of a good writing. What are they? 5. Clear purpose. It must have a clear purpose. It should be conciseness and courtesy, right format, use right format and correctness. Being a good writer, what are the characters you must have? You should understand the topic. నువ్వు రాసే టాపిక్ గురించి నీకే అవగాహన లేకపోతే నువ్వు వేరే వాళ్ళకి చెప్పలేదు. ఛార్జింగ్ పెడతాను, నీళ్ళు చూడు. You must understand the topic. You must have a full knowledge about the topic you selected. Knows how to organize the ideas. ఆ కంటెంట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ టాపిక్ లో ఉన్న కంటెంట్స్ ని ఆర్గనైజ్ ఎలా చేయాలి, ఆ ఐడియాస్ ని ఆర్గనైజ్ ఎలా చేయాలి, దాని గురించి తెలిసి ఉండాలి. ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రెజెంట్ ది సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ది టాపిక్ ఇన్ ది బిగినింగ్. రీడర్స్ కి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవంగానే, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లోనే, బిగినింగ్ లోనే తెలియగలగాలి ఇతను ఏం టాపిక్ పట్టుకున్నాడు, దేని గురించి చెప్పబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయం కూలంకుషంగా తెలియగలగాలి. అండ్ నెక్స్ట్, హ్యాస్ గుడ్ వొకాబులరీ అండ్ యూజెస్ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్. మంచి వొకాబులరీ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. లేదా అందరూ సాదాసీదాగా కొలోక్వియల్ లాంగ్వేజ్ అంటే సాధారణ జనజీవనంలో వాడే మాటలు మాట్లాడితే ఎఫెక్టివ్గా ఉండవు. కొన్ని ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తెలియజేయాల్సిన చోట ఎఫెక్టివ్ వొకాబులరీనే వాడాలి, అంతేగాని సాదాసీదా వాడకూడదు. తర్వాత ముగింపు కూడాను, కంక్లూడ్ కూడాను ప్రాపర్గా చేయగలగాలి. A good writer is able to conclude his or her writing up. వాళ్ళ రైటింగ్స్ ముగింపు క్లుప్తంగా ఇవ్వగలగాలి, సజెస్టివ్గా ఉండగలగాలి, అందరి ఆమోదయోగ్యమై ఉండాలి. It should be obeyed by, should be accepted by one and all. There should not be any ambiguity, there should not be any controversy. So these are the characteristics of good writing and a good writer. Next, significance of the writing for students.
ఎందుకు సార్ మాకేదో అన్ని మల్టిపుల్ చాయిసెస్, ఫిల్అప్ ది బ్లాంక్స్, మ్యాచింగ్ ది ఫాలో అప్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా. వై షుడ్ వీ నీడ్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ దీస్ రైటింగ్ స్కిల్స్? వై షుడ్ వీ డెవలప్? దెర్ ఇస్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్. ఫర్ దిస్ you may remember this acronym FEB-HIM. FEB-HIM. FEB, FEB, HIM, FEB-HIM. So F represents facilitates revision. ఒకసారి మీరు చదివిన టాపిక్ మీరు రాసుకున్నట్లయితే ఈవెన్ మీ సిఏలో, మీ ఫౌండేషన్లో ఏదైనా సరే ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళబోయే ముందు రివిజన్కి ఇది ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది, టాపిక్ని రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, ఎంకరేజెస్ క్రియేటివిటీ. ఎంకరేజ్ క్రియేటివిటీ అంటే ఏదైనా ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక సరస్సు దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నావు, నీ సృజనాత్మకతతో ఆ సరస్సుని, ఆ లేక్ని యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. చక్కగా చల్లని సాయంకాలం ఎలా ఉంది, కొండల మధ్యలో సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు, ఆ కిరణాలు అలల మీద పడేసేసి జగదాగా మెరుస్తున్నాయి. అట్లా ఈ క్రియేటివిటీ నీలో, మనలో ఉన్నట్టు క్రియేటివిటీని ఇది ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఈ రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ అలవాటు ఏదైతే ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ ది రివిజన్ అండ్ ఎంకరేజెస్ క్రియేటివిటీ అండ్ బూస్ట్ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్. రైటింగ్ స్కిల్స్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళకి కెరీర్లో ప్రాస్పెక్ట్స్ కూడాను బాగా ఉంటాయి. అంటే ప్రమోషన్స్ కానీ లేకపోతే 10 మందిలో గుర్తింపు కానీ ఇది బాగుంటుంది అన్నమాట. దానికి బూస్ట్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఎంకరేజ్ అంటే ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. మీ కెరీర్ యొక్క డెవలప్మెంట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ని, అవకాశాలని ద్విగుణీకృతం చేస్తుంది, డబ్లింగ్ చేస్తుంది. అండ్ హెల్ప్స్ ది పాస్ ది ఎగ్జామ్. రైట్, అది అడిగింది క్వశ్చన్ ఒకటైతే నువ్వు ఒకటి ఆన్సర్ రాసావు అనుకో, 5 మార్కులకి 0 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ టు పాయింట్ రాయడం, ఏం అడిగాడు మనం ఏం రాయాలి అంటే కంటెంట్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ఆన్సర్ చేస్తున్నాం. ఇలా చేయటంలో అంటే స్టూడెంట్స్కి ఇట్ హెల్ప్స్ ది పాస్ ది ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్, ఐ రిప్రజెంట్స్ ఇంప్రూవ్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇంప్రూవ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. రైటింగ్ అలవాటు చేసుకుంటే, మంచిగా రాయటం అలవాటు చేసుకుంటే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అండ్ ఎం రిప్రజెంట్స్ మేక్స్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. దేని గురించి అయినా సరే ఒక క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ని మనం స్టూడెంట్స్ పొందగలుగుతారు అనమాట. సో సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్కి మీరు ఒక యాక్రానిమ్ FEB-HIM, FEB-HIM, FEB-HIM గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ 6 ఈజీగా రాయొచ్చు. FEB-HIM ఫెసిలిటేట్స్ రివిజన్, encourages creativity, boosts career prospects, and help pass the examinations, and it improves communication skills, and it makes clear understanding. So till now we have learned process of writing and characteristics of a good writing, significance of writing skills for your students. Next we will come to types of writing. Types of writing. The major learning is here. Basically, there are 4 types of writing. Number 1, descriptive. Number 2, narrative. Number 3, expository. Number 4, argumentative. Number 4, argumentative. These are the 4 types. Number 1, descriptive. Number 2, narrative. Number 3, expository. Number 4, argumentative. Descriptive type ఎప్పుడు వాడతాము? డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ వర్ణన. దేన్నైనా ఒకదాన్ని తీసుకొని వర్ణించుకుంటూ పోవటం. దీన్ని బేసిక్ కంపారిజన్. మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మనం ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ మెయిన్ ఫోకస్ ఉంది డిస్క్రిప్టివ్లో టు డిస్క్రైబ్ ఏ పర్సన్, టు డిస్క్రైబ్ ఏ లొకేషన్, టు డిస్క్రైబ్ ఏ సీన్, టు డిస్క్రైబ్ ఏ సో ఇక్కడ సెన్సరీ డీటెయిల్. వాట్ ఆర్ ది స్పెషల్ ఫీచర్స్ హియర్? టు యూజ్ సెన్సరీ డీటెయిల్స్. సెన్సరీ డీటెయిల్స్ మీన్స్ ఊహకి అందేట్లు ఉండాలి, విజువలైజ్ చేయగలిగేట్లు ఉండాలి.
అంటే మనం చూడకపోయినా మనం అక్కడికి వెళ్ళి ప్రత్యక్షంగా చూడకపోయినా కొన్ని విల్ కమ్ టు ఎన్ ఐడియా జస్ట్ బై రీడింగ్. ఓహో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక అమెరికాకి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, కానీ అమెరికాలో ఉన్నాడు కదా, అక్కడ ఉన్న నయాగరా ఫాల్స్ గురించి కన్నా డిస్క్రైబ్ చేస్తే యూ కెన్ విజువలైజ్ ది థింగ్స్. దట్ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సెన్సరీ డీటెయిల్స్. ఎత్తైన కొండల మధ్య యు ఆకారంలో పైనుంచి నీళ్లు దూకుతూ ఉంటే కింద అంచెలంచెలుగా పడుతుంటే ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ విజువలైజ్ ది హిస్ రైటర్స్ రైటింగ్. ఓ నయాగరా జలపాతం గుర్రపునాడలాగా అలా గుండ్రంగా ఉంటుంది, ఎన్ని వైపు నుంచి చాలా నీళ్ళు వస్తుంటాయి, కింద పక్కవాడి మాటలు కూడా వినపడినంత ఓరు వినిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు యూ కెన్ విజువలైజ్ ది అబౌట్ నయాగరా. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్. హియర్ one will describe the thing or scene or location. There, what are the special features here? Sensory details undali. Figurative language ante parts of speech lage figures of speech ani untundi. Figures of speech ani anomalies, similes, metaphors, personification, ఇట్లా చాలా రకాలు ఉంటాయి. అంటే మనం తెలుగులో అలంకారాలు అని ఉంటాం, ఉత్ప్రేక్ష అలంకారము, ఇట్లా చాలా అలంకారం ఉపయోగించేసేసి రాస్తే రైటింగ్ చాలా ఇంప్రెసివ్ గాను ఇంట్రెస్టింగ్ గాను థింగ్స్ ని విజువలైజ్ చేయగలిగేట్టుగాను ఉంటాయి. సో ఇక్కడ సెన్సరీ డీటెయిల్స్ ఉండాలి, ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ వాడాలి. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఆల్వేస్ యూజ్ థర్డ్ పర్సన్ లో వాడాలి. డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ లో కూడాను ఎప్పుడు థర్డ్ పర్సన్, అది ఎలా ఉంది, అక్కడ అట్లా ఉంది, దాన్ని ఈ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు అని థర్డ్ పర్సన్ వాడాలి ఎప్పుడు అక్కడ. అండ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇమాజిన్డ్. ఆ డీటెయిల్స్ మనం రాస్తే వాటిని ఊహించుకోగలిగేట్లా ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్. దీనివల్ల ఏం చేస్తానంటే రీడర్స్ విల్ విజువలైజ్ ది టాపిక్. కరెక్ట్గా రాసేటువంటి రైటర్ గాను ఉన్నట్లయితే మనం ఎన్నడూ చూడని ప్రదేశాన్ని కూడాను ఆయన రాసిన రైటింగ్ బట్టి చూసేసి మనం ఊహించుకోగలిగితే ఒక క్లియర్ కట్, ఒక వేగ్ పిక్చర్ మనకి ఏర్పడగలగాలి. క్లియర్గా కాకపోయినా కూడాను ఊహాతీతంగా ఒక ఆకారం, ఒక ప్రదేశం మనం ఊహించుకోగలిగి విజువలైజ్ చేసుకోగలిగినట్టు ఉండాలి, మన కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమైనట్లు ఉండాలన్నమాట. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ని డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్ అంటారు. ఇక్కడ ద మెయిన్ రోల్ ఈస్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దే మెయిన్ రోల్. నెక్స్ట్ నెరేషన్ అంటే ఇట్స్ దిస్ టైప్ జనరల్లీ యూజ్ ఇన్ టెల్లింగ్ ఏ స్టోరీ. ఒక కథ కానీ ఒక అనుభవాన్ని కానీ చెప్పేటప్పుడు ఈ నెరేటివ్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ వాడతారు. ఇక్కడ ఏంటంటే డెఫినెట్ పాయింట్ వ్యూ ఉంటుంది అన్నమాట. నువ్వు దేని గురించి చెప్తున్నావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సిడెంట్ గురించి, నువ్వు చూసిన యాక్సిడెంట్ గురించి చెప్తున్నావు అనుకో. నేను ఇట్లా బజార్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎడం పక్క నుంచి వెళ్తున్నాను, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు, నేను అప్పుడు కంటితో చూశాను, నా కళ్ళ ముందు ఇష్టం వచ్చిన నడుస్తున్నారు అని ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్లో ఒక యాక్సిడెంట్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నావు, యాక్సిడెంట్ పాయింట్ చెప్పగలుగున్నాడు, అక్కడ కంటెంట్స్ ఏమి ఉండాలని ఆర్గనైజ్ చేసుకొని ఒక స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు ఇట్లాంటి వాటిని నెరేటివ్ టైప్ వాడతాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఎప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ యూజ్ చేస్తారు. నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, కథని నువ్వు నెరేట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి చెప్పేవాడి ఫస్ట్ పర్సన్గా ఉండి చెప్తారు. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ లో ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయో అవన్నింటినీ కూడాను ఉపయోగించాలి. యథార్థ ఘటనలు కానీ, లేకపోతే దృశ్యాలు కానీ, చూసిన దృశ్యాలు కానీ, అవతల వాళ్ళి అందులో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వాళ్ళ యొక్క యాక్షన్స్ కానీ అవన్నీ క్లియర్గా ఉండాలి. సో నెరేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ది డిస్క్రిప్షన్ కన్నా కొంచెం కష్టతరమైంది. నెరేషన్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, నీ కళ్ళ ముందు అన్ని కనిపిస్తుంటాయి, వాటిని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టేసేసి రాస్తావు. ఒక జలపాతాన్ని వర్ణించాలన్నా, ఒక ప్రకృతి దృశ్యాన్ని వర్ణించాలన్నా, ఒక సముద్రం దగ్గర ఒక సూర్యోదయాన్ని వర్ణించాలన్నా,
నీ ఎదురుగా చూస్తుంటావు, చూస్తుంది ఆటోలో పెట్టుకుంటావు. కానీ నెరేషన్ అనేది అలా ఉండదు. నువ్వు ఎప్పుడూ చూసిన దాన్ని ఒక యాక్సిడెంట్ చూస్తావు, ఇంట్లోకి వచ్చి కూర్చొని రాయాలి. యాస్టీస్కి కొన్ని గుర్తుంటూ పోవచ్చు. అందువలన నెరేషన్ అనేది దిస్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఈస్ expository. Third type is expository. Expository means ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ డీటెయిల్స్, ఏదైనా ఒక వస్తువుని మీరు వర్ణించాలంటే క్వశ్చన్స్ చేసి ఆన్సర్స్ రాబట్టుకుంటూ దాన్ని వర్ణించారనుకోండి, దాన్ని ఎక్స్పోజిటరీ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మిషనరీ ఉంది, ఒక జేసీబీ ఉంది. జేసీబీని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకో, హౌ ఇట్ యూజెస్, వేర్ ఫ్రమ్ ఇట్ కమ్, అందులో వాట్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్, హౌ దే వర్క్స్, హౌ దే మూవ్, హౌ దే యూజ్. ఈ విధంగా ఈ ప్రొనౌన్స్ వాట్, వై, హౌ అని క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటూ వాటి ఆన్సర్స్ రాబట్టుకుంటూ ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని కానీ ఒక పర్టికులర్ థింగ్ని కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్స్పోజిటరీ అంటే ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. దీంట్లో ఎక్కువగా కూడా క్వశ్చన్స్ చేసుకొని ఆన్సర్స్ రాబట్టుకొని దాన్ని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ ఫెయిర్ అకౌంట్ టు ది రీడర్స్. చదివే వాళ్ళకి ఓహో ఈ వస్తువు, ఈ మిషన్ ఇలా ఉందన్నమాట, దీంట్లో ఈ భాగాలు ఉంటాయి, ఈ భాగాలు ఇందుకు పనికి వస్తాయి అని క్వశ్చన్స్ చేసుకుంటూ రాబట్టుకోవటమే. దీన్ని ఎక్స్పోజిటరీ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్. ఏదైనా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఒక క్లియర్ స్టాండ్ తీసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్కి ఫర్ అండ్ అగెనిస్ట్ ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ హ్యాస్ ది ఫర్ అండ్ అగెనిస్ట్ పాయింట్స్. No doubt you may stand what you wish. నీకు ఏది ఇష్టమైతే దానికే ఉండదు, కానీ దానికి పర్టికులర్ స్టాండ్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే పాయింట్లు ఏంటి అని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోగలగాలి. ఈ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది? టు డిఫెండ్ ఫర్ ఆర్ అగెనిస్ట్. ఆర్గ్యుమెంట్స్. నువ్వు దానికి అనుకూలంగా చెప్పొచ్చు, వ్యతిరేకంగా చెప్పొచ్చు, కానీ దానికి స్టాండ్ అయి ఉండాలి. దీనికి బలం చేకూర్చేది అయితే ఉండాలి నీ పాయింట్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ యూజింగ్ ఏ పర్టికులర్ స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్త్రీ విద్య ఉపయోగమా కాదా, స్త్రీకి ఆర్థిక ప్రతిపత్తి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బూన్ ఆర్ కర్స్, వరమా శాపమా, అట్లా ఏదైనా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఓకే స్త్రీలకి విద్య కానీ ఆర్థిక స్వతంత్రం కానీ అక్కర్లేదని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో, దానికి అగెనెస్ట్గా చెప్పదలుచుకో అనుకో, ఎందుకు దానికి ఒక పాయింట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్గా రావాలి. అవి క్లియర్గా ఉండాలి. అంటే నువ్వు ఏదో ఎదుటి వాళ్ళని బలవంతంగా ఒప్పించడానికో అలా ఉండకూడదు. ఎమోషన్స్ పనికిరావు ఇక్కడ. రైటింగ్ తీయనే ఉండాలి. మనం ఎదురుగున్నప్పుడు వాదులు అట్లా ఆర్గ్యుమెంట్స్లో చాలా అన్వాంటెడ్ వర్డ్స్ కూడాను జనరల్లీ పీపుల్ యూజ్. మీరు టీవీలో ఆర్గ్యుమెంట్ షోస్ చూస్తుంటారు. ఆర్గ్యుమెంట్ చూసినప్పుడు మనకే చిరాకేస్తుంది. ఏదో ఒక పాయింట్ మీద పెడతారు, ఆ పార్టీ మంచిదా, ఈ పార్టీ మంచిదా, లేకపోతే 3 రాజధానుల తరలింపు మంచిదా కాదని అన్ని పార్టీలతో ఆ టీవీ వాడు పెడతాడు, టీవీ 9 వాడు పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి. ఎవరి స్టాండ్ గురించి వాడు కష్టపడుతుంటాడు, కానీ అక్కడ ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేరు. కానీ ఆర్గ్యుమెంట్ రైటింగ్ లో ఎమోషన్స్, దెర్ ఇస్ నో స్కోప్ ఫర్ ది ఎమోషనల్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ కర్టసీ, ఆల్వేస్ ప్లేస్ ఎ మెయిన్ రోల్. అండ్ నెక్స్ట్ యూజ్ పర్స్యూసివ్ లాంగ్వేజ్. ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఎప్పుడు కూడాను పర్స్యూసివ్ లాంగ్వేజ్ కి మెయిన్ రోల్ ఉంటుంది. పర్స్యూసివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏదైనా సరే persuasive language intends to convince the readers to believe in an idea or opinion.
మనం రీడర్స్ని మనం తీసుకునే పాయింట్స్ని చక్కగా చెప్తూ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసేసి వాళ్ళని ప్రభావితం చేయగలగాలి. మనం వాళ్ళని కూడాను ఓహో ఈ టాపిక్ ఇతను దీనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు, లేకపోతే దీనికి అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ పాయింట్లు అనుసరించదగినవి. సో ఇది కూడా మనం ఈ ఈ రైటింగ్, ఈ పర్సుయేసివ్ రైటింగ్ అనేది రీడర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలగాలి. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినప్పుడే నీ రైటింగ్ ఒక సార్థకత. జనరల్గా ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ టైప్లో పర్సుయేసివ్ రైటింగ్ని వాడతారు. పర్సుయేసివ్ రైటింగ్ అంటే దిస్ మెంట్స్ ఫర్ పర్సుయేసివ్ రైటింగ్ మెంట్స్ ఫర్ టు కన్విన్స్ ది రీడర్స్ టు బిలీవ్ ఇన్ అన్ ఐడియా ఆర్ ఒపీనియన్ అండ్ టు డూ అన్ యాక్షన్. నువ్వు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ నమ్మి ఆచరించి ప్రభావితం అయ్యి దాన్ని ఆచరించగలిగే పొజిషన్కి నువ్వు వాళ్ళని మెప్పించగలిగితే దాన్ని పర్సుయేటివ్ రైటింగ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా ఇళ్ల స్థలాల దాంట్లో కానీ ఒక వస్తువుని గురించి కానీ వీళ్ళు బ్రోచర్స్ ఇస్తుంటారు. మా ప్రోడక్ట్ అట్లాంటిది ఇట్లాంటిది, దీనివల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చదివాక తప్పనిసరిగా మనం ఈ ప్రోడక్ట్ కొనాలి, ఈ ఫ్రిడ్జ్ కొనాలి, లేకపోతే ఈ కూలర్ కొనాలి అనేటువంటిది దీనికి వస్తారు. మీరు ఇది అయిపోవచ్చు. సో పర్సుయేసివ్ రైటింగ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటి? ఇట్ మే బి క్రిటిసిజం, ఇట్ మే రివ్యూస్ ఆర్ రియాక్షన్ టు ఆన్ పేపర్స్, ఎడిటోరియల్స్, ప్రపోజల్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అండ్ బ్రోచర్స్. ఎడిటోరియల్స్ అంటే మీరు చూసారా, న్యూస్ పేపర్లో ఎడిటోరియల్ కాలం ఉంటుంది. న్యూస్ పేపర్స్లో ఎడిటోరియల్ కాలం ఉంటుంది. జనరల్గా హలో, am I audible to students? Manikanta? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. పూర్వకాలంలో ఇన్ గుడ్ ఓల్డ్ డేస్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ ఆన్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది ఎడిటోరియల్స్. ఎడిటోరియల్స్ కోసమే ఎడిటోరియల్స్ చదివి స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొనడం కానీ, ఏదైనా స్వదేశీ వస్తువులు విదేశీ వస్తువులు బహిష్కరించడం కానీ, ఇవన్నీ న్యూస్ పేపర్స్ ఎడిటోరియల్స్ చదివి ఎడిటర్ యొక్క గొప్పతనం చూడండి. యూ కెన్ అసెస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ఎడిటర్ just by reading his editorial. Lakhs of people participated in Salt March, Dandi March, or hello. Unmute చేయండి ఎవరో. నేనేవాడు నాకు సంబంధం లేదు, కూర్చొని చెప్పాను, నువ్వు వినలేదు, నాకు సంబంధం లేదు ఇంకా. Hello, someone has unmuted. So this is the importance of the persuasive reading in argumentative type of writing. So basically we have 4 types of writings. Number 1, descriptive. Number 2, narrative. Number 3, expository. Number 4, argumentative. And next, what are the do's and don'ts you follow in writing? Generally all these points are repetitive. When there is a basic skills or basic points of the writing or communication, some of the points are common. So here what are the do's? Think clearly and logically, because before you take up your writing an article, you must have a clear vision, you must have a clear knowledge about that point or topic, and you must be able to organize the contents in logical manner. Number 2, increase your vocabulary. Unless you increase your word power, verbose or vocabulary, you cannot impress the reader. So how to improve the vocabulary, that is a separate topic. We will see it in near future. Okay. And next, read widely and carefully. Don't give the just casual reading. It must be very careful reading.
and it must be widely. Your reading habits must be very vast. Exhaustive reading must be there. Next, use dictionary. Use dictionary. Why? To know the new meanings of the new words. To know the new meanings of the new words. You have to learn the meanings as and when you come across. Otherwise, you may not know the meaning in future. That's why, as and when you going to read, you must keep a dictionary aside you. Thereby, immediately, whenever you come across a new word, you will refer the dictionary and know the meaning of it. The main purpose of the benefit of using a dictionary, you will not come across the word you want to know, but you will come across the above and beneath వర్డ్స్ ఆల్సో. నువ్వు ఏ వర్డ్ కావాలంటే అదే చూసుకో కదా, అనుకోకుండానే నీ కళ్ళు దాని పై వర్డ్ మీదకి దాని కింద వర్డ్ మీద కూడా వెళ్తాయి. అందువల్ల అంటే ఈ డిక్షనరీ యూసేజ్ కానీ చేస్తుంటే ఎక్కువ పదాలకు కూడా నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సో యూ యూజ్ టు డిక్షనరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ రైటింగ్ రిపీటెడ్లీ. ఇప్పుడు one cannot become a good swimmer just by reading how to swim. పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు, పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదివి మంచి ఈతగాడు కావడం ఎలాగా, ఈత కొట్టడం ఎలా అని చెప్పి ఆ పుస్తకం చదివేసేసి ఎవడన్నా నదిలో దూకుతాడా? ఎవరితో ఒకడు, అన్లెస్ an idiot. అందుకనే మీరు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే రిపీటెడ్గా రాస్తూ ఉండాలి. దేర్ ఈజ్ నో అదర్ గో. Inevitably you have to write. Whether it is right or wrong, you go on practice writing. Just by writing, చిన్నగా రైటింగ్ స్పీకింగ్ చేసేసి తప్పులు పోతే కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ తర్వాత ఫైనల్గా ఒక పొజిషన్కి మంచిగా యూ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ రైటింగ్. ఎలాగంటే ఈత కొట్టడం ఎలా అని పుస్తకం చదివి ఈ ఈతకి దిగినట్టే ఉంటుంది లేకపోతే. అందువల్లంటే ఈత కొట్టాలంటే ఈత ప్రాక్టీస్ చేయటమే. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ఆర్ ఈజీ వే. దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ షార్ట్ కట్ టు లెర్న్ స్విమ్మింగ్. It is just to swim, practice daily and improve swimming skills. Writing is also just like that. Next, one more important point is understand the needs of the reader. Understand the needs and interests of and background of the readers. నువ్వేదో రాస్తున్నావు, నువ్వు రాసేది చదివే వాళ్ళెవరు? నీ రీడర్స్ యొక్క కేటగిరీ ఏంటి? వాళ్ళు ప్రైమరీ స్టూడెంట్సా, నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళ, అందుట్లో పండితుల, ప్రజ్ఞావంతుల, ఘనాపాటుల, ఇవన్నీ చూసుకోకుండా నువ్వు రాసావనుకో నీ రైటింగ్ వాళ్ళ మెప్పు పొందదు. ఏం రాశారో ఏం తోచి ఇంట్లో కూర్చొని ఖాళీగా ఉండి రాసినట్టుంది అని అనుకోబోతుంది. అందువల్ల అంటే వాళ్ళ అవసరం ఏంటి, వాళ్ళకేదో ఒక అవసరం ఉంది, నువ్వు ఇంకో దాని గురించి రాస్తే వాళ్ళు చదవరు. అందువల్ల ఏంటంటే అండర్స్టాండ్ ది నీడ్స్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది రీడర్స్. నెక్స్ట్, యూజ్ కరెక్ట్ వర్డ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్లో కరెక్ట్ వర్డ్స్ని వాడాలి, అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనవి కావాలి, అందరికీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే పదాలు వాడాలి, నోరు తిరగగలిగే రాయాలి, అది రోజువారీ వాడకంలో కూడా ఉన్నట్టుగా ఉండాలి. నువ్వేదో మనకి రైల్వే టైం టేబుల్ అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది, ధూమశకట గమనాగమన పట్టిక అంటే ఏదో తెలియదు, ఈ రోడ్డు ఎక్కడికి పోతుందంటే అందరికీ తెలుస్తుంది, ఈ రహదారి ఎచ్చుటకు పోతుంటే మళ్ళీ వీళ్ళకి కొత్త అవుతుంది, అందరికీ ఆమోదయోగ్యం కాదు. దో ఇట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్, కానీ 10 మందికి 100 మందికి అర్థమవుతుంది ఈ రోడ్డు అంటే. ఏ సినిమాకి వెళ్ళామంటే తొందరగా అర్థమవుతుంది, చలనచిత్రం చూసి అంటే. అందువల్ల అంటే ఆ సెలెక్టెడ్ రీడర్స్ మైండ్లో పెట్టుకొని, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకొని రాయగలగాలి. ఒక టాపిక్లో సేమ్ స్టైల్ని వాడాలి. ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకున్నావు, ఆ టాపిక్ చివరి ఆశాంతం కూడాను ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ సేమ్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్. ఫాలో ది సేమ్ స్టైల్ ఫర్ ఎ సేమ్ పీస్. సేమ్ పీస్ మీన్స్ సేమ్ టాపిక్. కొంతవరకు డిస్క్రిప్టివ్గా రాసి, కొంత పార్ట్ ఏమైనా నెరేటివ్గా రాసి, కొంత పార్ట్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్గా రాస్తే జనాలకి పిచ్చెక్కుద్ది.
అందువల్ల ఏంటంటే follow the same style for the same piece. And next, ninth one is write in a systematic way. Systematic గా రాసుకోవాలి, ఒక ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి, ముందు పాయింట్ వెనక పాయింట్ ముందు కాకుండా. రీడ్ అండ్ రివైజ్ యువర్ రైటింగ్. అంతా రాశాక ఒక్కసారి రీడ్ అండ్ రివైజ్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్ వాట్ ఆర్ టు బి డన్. These are all do's points. Don'ts. What are the points to be avoided? Don't tell obvious things. అందరికి తెలిసి ఎత్తుకోవడం. మీకు ఒక రహస్యం చెప్తాను, సూర్యుడు తూర్పునే ఉదయిస్తాడు. దిస్ ఈజ్ ఆబ్వియస్, అందరికి తెలుసు, నువ్వు మళ్ళీ చెప్పడం ఏంది. సో డోంట్ టెల్ ఆబ్వియస్ థింగ్స్. అవాయిడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వర్డ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ మీన్స్ అంటే మన కంటికి కనపడని కానీ మనం చూడలేని కానీ అలాంటి వర్డ్స్ని మనం వాడద్దు. ఎక్స్ప్రెషన్స్ అందరికి తెలిసి సులభంగా అర్థం అయ్యేటువంటివి, అందరికీ టచ్లో ఉన్నటువంటివి చెప్పాలి. వాడు కష్టపడి ఊహించుకొని చేసుకునే ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఫీలింగ్స్ అట్లాంటివి వాడకూడదు. అవాయిడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వర్డ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అవాయిడ్ euphemism and slang. Euphemism, I will explain this term. Euphemism. Do not mix up the formal and formal slang expressions in the same piece of writing. Slang అంటే ఒక్కొక్క పదాన్ని ఒక్కొక్క మాటకి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క అర్థం ఉంటుంది. కానీ నువ్వు రాసే రైటింగ్ ఏంటి అందరికీ తెలియాలని. ఒకే ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫైన్ టు యువర్ రైటింగ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కన్ఫైన్ a particular point, particular region. సో యూనిఫామ్ మీనింగ్ వచ్చేటువంటి వర్డ్స్నే వాడాలి, స్లాంగ్ని వాడకూడదు. స్లాంగ్స్ వాడకూడదు అంటే మిక్స్ చేయకూడదు, ఏదో ఒకటి వాడాలి. డు నాట్ మిక్స్ అప్ ది ఫార్మల్ అండ్ స్లాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ ద సేమ్ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు euphemism. Euphemism అంటే euphemism means use of alternative word for harsher word. కొద్దిగా గదమాయించి చెప్పడము, కఠినంగా చెప్పే బదులు పొలైట్గా వాడటాన్ని మనం euphemism అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలుగులో చూస్తుంటాం, శవం అని పలకరు పేపర్లు రాసేవాళ్ళు కానీ టీవీలు చెప్పడం. పార్థివ దేహమను, విగత జీవనం అంటారు, మృతదేహమను చెప్తుంటారు. అంటే శవం అని చెప్తే కొద్దిగా హార్ష్గా చెప్పినట్టు ఉంటుంది. దీనికి బదులుగా మనం ఏం వాడుతున్నాము, మృతదేహం అని కానీ పార్థివ దేహం అని కానీ విగత జీవని కానీ వాడుతుంటాం. అంటే హార్ష్గా చెప్పే బదులు దాన్ని కొద్దిగా లైటర్ వేలో పదాలని కానీ మనం వాడేమనేది యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఏ లైటర్ వే దాన్ ది హార్ష్ వే. అదే మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుంటే డైడ్, చచ్చాడని చెప్పకుండా పాస్డ్ అయిపోయాను, డియర్లీ పార్టెడ్, హీ కిక్ ది బకెట్, అట్లా పొలైట్గా చెప్తాం అన్నమాట. ఇలా వర్డ్స్ని యూజ్ చేయడాన్ని euphemism అంటారు. అలాంటివి కూడాను కొన్ని చోట్ల అవాయిడ్ చేయమంటాడు అన్నమాట. సో వద్దంటాడు, సాధ్యమైనందుకు అవి వద్దంటాడు. ఎందుకంటే చనిపోయాడంటే అందరికీ తెలుస్తుంది. కొంతమందికి ఇల్లిటరేట్స్కి పార్థివ దేవం అంటే అర్థం కాకపోవచ్చు, పాస్ డేవే అంటే అర్థం కావచ్చు. కొంతమంది పాస్ డేవే అంటే ఓ ఏదో ఎగ్జామ్ రాశాడు పాస్ అయిపోయాడేమో అనేటువంటి అర్థం చేసుకుంటాడు. అలాంటి యుఫమిజాన్ని కూడాను వద్దంటారు. అవాయిడ్ euphemism. So if you know all these points, you will improve your writing skills, which helps for your career and pass the examinations. Okay, Annapurna garu, shall we revise once again? sir. ఈ ఇందులో ఇవాళ మనం బేసిక్ రైటింగ్స్ లో అది ఎన్ని టాపిక్స్ కి చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఈ టాపిక్ మనం ఎన్ని భాగాలకు విభజించుకున్నాం మనం? 5 టాపిక్స్ సార్. చెప్పమ్మా, ఏమే టాపిక్స్ అవి? ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి? మళ్ళీ
ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ లో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను? ఇక్కడే చెప్పాను టాపిక్ 7 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవును సార్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో టాపిక్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఇందులో సబ్ టాపిక్ మంచి రైటింగ్ చెప్పండి. కాంటెంట్ గురించి చెప్పారు సార్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ రైటింగ్. ఒక మంచి రైటింగ్ అని చెప్పుకోవడానికి ఏమేమి లక్షణాలు ఉండాలి? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ రైటింగ్. ఇది 5 పాయింట్స్ కింద చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ 3వ పాయింట్ ఏంటి? సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ కి ఈ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏం సార్? ఈ టాపిక్ ఇప్పటికే చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి మా ఫౌండేషన్ లో, మమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువ చెప్పి ఎందుకు చంపుతారు, ఎందుకు మాకు ఈ బాధ అనకుండా, స్టూడెంట్స్ కి ఈ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి, ఎందుకు వీటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ అని దీని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి రైటింగ్స్ లో? 3 types. 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. మనం ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు, డూస్ అండ్ డోంట్స్. ఈ 5 భాగాల కింద మనం చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మణికంఠ జాట్ల. కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? కమ్యూనికేషన్ ఉన్నటువంటి ఒక 4 ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయి కమ్యూనికేషన్స్ లో? ఏ స్కిల్స్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవుతుంది? లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్. వెరీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇస్ listening. A baby starts listening from his mother and brothers and family members, and then Speak. after that from listening he will develop the speaking skills. Then he develops reading. And last and very important and very difficult one is writing skill. Okay, next sir. Sai Ramya. Yes sir. Can you enumerate this process of writing? ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ కొన్ని ఒక వరుస ఉంది, ఒక ఫ్లో ఉంది. ఆ ఫ్లో ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి చెప్పండి, వరుస పెట్టి ఆ పాయింట్ లో. ఫస్ట్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్. వెరీ గుడ్. దానికి కంటెంట్ సెర్చ్ చేయాలి సార్. అది కంటెంట్ సెర్చ్ చేసుకోవాలి. ఈ టాపిక్ లో మనం రాసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమేంటి, ఆ తర్వాత ఈ కంటెంట్స్ ఏం చేయాలి మనం? ఆర్గనైజ్ చేయాలి సార్. ఆర్గనైజ్ చేయడం అంటే ఒక వరుసలో సిస్టమేటిక్ వేలో పెట్టుకోవడం అన్నమాట. ఇది ఎలా పెట్టుకోవాలి? కంటెంట్ దీంట్లో మళ్ళీ ఎన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయి? ఆర్గనైజింగ్ ది కంటెంట్ లో 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. అంటే దిస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది టాపిక్ ఈ సెలెక్టెడ్. నువ్వు ఏ టాపిక్ చేసుకున్నావో, ఏ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావో దాన్ని బట్టి ఈ ఆర్గనైజింగ్ కంటెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటి ఇందులో? సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ సార్. దీంట్లో పాయింట్స్ అన్ని వరుస పెట్టి 1 2 3 4 5 ఒక వరుసలో రాసుకుంటావు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 రే డయాగ్రామ్. మెయిన్ కంటెంట్ వచ్చేసి మధ్యలో ఉంటుంది. తర్వాత అంటే నీకు తర్వాత కొత్త విషయాలు చేసానుకో యూ కెన్ యాడ్. ఈ విధంగా సూర్యుడి కిరణాలలాగా మనం చేసుకున్నాం అంటే దీన్ని రే డయాగ్రామ్ అన్నారు. నెక్స్ట్ 3వ టైప్ ఏంటి? ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్. అదే you list out the problems and you suggest the solutions. Problem 1, solution 1. Problem 2, solution 2. By keeping these all problems and solutions in a sequence, you can write in your simple way of writing. And next, cause and effect. దీనికి మూల కారణం ఏంటి, దీని ప్రభావం ఎట్లా ఉంది, దీని కారణం ఏంటి, దీని రీజన్ ఏంటి, దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంది. ఇట్లాంటి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా సీరియల్ పెట్టుకొని రాసుకోవచ్చు. నెంబర్ 5 కంపారిజన్ అండ్ కాంట్రాస్ట్. అది పోలికలు. వేరే మనం తీసుకున్న టాపిక్ ని దాని నియరెస్ట్ దాని సారూప్యం ఉన్నటువంటి, దాని రిజంబులెన్స్ ఉన్నటువంటి ఇంకో టాపిక్ తో పోల్చుకుంటూ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనీస్వరూప్, కెన్ యూ సే characteristics of the good writing or characteristics of good writer? గుడ్ రైటింగ్ కి క్లియర్ పర్పస్ క్లియర్ గా ఓకే, వెరీ గుడ్.
కన్సైజ్నెస్ అంటే క్లుప్తంగా ఉండాలన్నమాట, ఎలాబరేటివ్ లేకుండా డీటెయిల్ గా లేకుండా. wherever it is necessary to describe a difficult word, then you can take 1 or 2 lines more, otherwise it must be concise. Next, courtesy. Your language must have a politeness, courtesy ఉండాలి. నెక్స్ట్ రైట్ ఫార్మాట్ అంటే నువ్వు చెప్పేది నెరేటివ్ వర్ణించాలనుకో, డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే నెరేటివ్ టైప్ తీసుకుంటావు. అదే నెరేషన్ రాయాలనుకో, ఒక సంఘటనని మళ్ళీ ఎత్తి రాయాలనుకో, అక్కడ నెరేటివ్ టైప్ తీసుకుంటావు. అలా కాకుండా వర్ణన అంటే ఒక వస్తువుని నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అక్కడ ఎక్స్పోజిటరీ తీసుకుంటావు. అంటే అందులో ఉన్న భాగాలన్నీ తీసుకొని ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, ఎలా ఉంది, దేని తర్వాత ఆర్డర్లో ఉంది, హౌ అండ్ వై అండ్ వాట్, వీటి హెల్ప్స్తో వీటికి ఆన్సర్స్ తెలుసుకున్నప్పుడు ఎక్స్పోజిటరీ అవుతుంది. నెంబర్ లాస్ట్ వన్ ఏంటి మళ్ళీ అందులో కరెక్ట్నెస్. నువ్వేం చెప్పావో తర్వాత రీడర్స్ కానీ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే నువ్వు చెప్పేది ఫాల్స్గా ఉండకూడదు, కరెక్ట్గా ఉండాలి. అలాగే ఒక గుడ్ రైటర్కి ఏమేమి లక్షణాలు ఉండాలి? వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టర్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి సార్. వెరీ గుడ్. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ నాలెడ్జ్, క్లియర్ కట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది టాపిక్. నెక్స్ట్, ఐడియాస్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలో తెలియాలి సార్. వెరీ గుడ్. హీ మస్ట్ నో హౌ టు ఆర్గనైజ్ ది ఐడియాస్. నెక్స్ట్, బిగినింగ్ లోనే ఐడియా ఏంటో చెప్పాలి సార్, సెంట్రల్ ఐడియా ఏంటో చెప్పాలి సార్. అది అర్థమయ్యేది చెప్పగలగాలి రీడర్స్ కి. ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ది టాపిక్ మస్ట్ బి అండర్స్టాండ్ బై ది రీడర్స్ ఇన్ ది వెరీ బిగినింగ్. నెక్స్ట్, వొకాబులరీ బాగుండాలి సార్. గుడ్ వొకాబులరీ ఉండాలి. అండ్ వొకాబులరీ ఉంటేనే కరెక్ట్ దాన్ని యూసేజ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి. నీకు వొకాబులరీ తెలుసు కదా అని చెప్పేసి నీకు తెలిసిన పదాన్ని అన్ని సందర్భాల్లో వాడలేవు కదా. అందువల్ల ఏంటంటే ఆ వర్డ్స్ని యూసేజ్, ప్రాపర్ యూసేజ్ అండ్ కనెక్షన్, ఏ సెంటెన్స్లో ఎక్కడెక్కడ వాడగలరు తెలిసి ఉండదు అన్నమాట. యూ మస్ట్ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ వొకాబులరీ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ది వొకాబులరీ. నెక్స్ట్, లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలా కంక్లూడ్ చేయాలో తెలుసుకున్నాను. వెరీ గుడ్. ఏబుల్ టు కంక్లూడ్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం గురించి చెప్పావనుకో, ఒక ప్రాబ్లం గురించి నువ్వు రాసావనుకో, దానికి ప్రాబబుల్ సొల్యూషన్స్ కూడా సజెస్ట్ చేయగలగాలి. అలా ఎఫ్జాట్గా వేగ్గా వదిలేసేయకూడదు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు? రోహిత్ is not answering. Sai Aditya. Shailendri. Yes, sir. Can you say some points? Why this? What is the significance of writing for the students' writing skills? What is the acronym to be remembered? Shabhim, sir. Shabhim. Okay, 6 words, 6 points. Students ఎందుకు రైటింగ్ స్కిల్స్? ఈ టాపిక్ లేకపోతే కొంపల మునిగింది ఏమైనా ఉందా? వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్? టెల్ మీ. రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ రివిజన్. నెక్స్ట్, ఎంకరేజెస్ క్రియేటివిటీ. సృజనాత్మక శక్తిని పెంచుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ బూస్ట్ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్. కెరీర్ పరంగా మంచి ఉన్నతమైన కెరీర్ రావాలంటే బూస్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట, ప్రమోట్ చేస్తుంది కెరీర్ స్కిల్స్. నెక్స్ట్, helps pass the exams. Passing the examinations. అంతే కదా. అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో కూడాను నువ్వు
లేదు జస్ట్ ఓఎంఆర్ షీట్ లాగా గుర్తుపెట్టి ఉండదు, కొంచెం డిస్క్రిప్టివ్ కూడా ఉండదు కదా. డిస్క్రిప్టివ్లో మనం ఎంత చక్కగా రాస్తే ఆన్సర్ టు ది పాయింట్ రాయగలిగే మనకి నేర్పు ఉందనుకోండి, అవగాహన ఉందనుకోండి, అందరికన్నా ఒక మార్క్ ఎక్కువ పడుతుంది, పాస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. నువ్వు రాసింది నీకే అర్థం కాకపోతే దిద్దేవాడికి ఏం అర్థం అవుతుంది? అందువల్ల ఏంటంటే ఇట్ హెల్ప్స్ టు పాస్ ది ఎగ్జామ్. అండ్ నెక్స్ట్ improves communication skills. అది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎం మీన్స్ మేక్స్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. మేక్స్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్, ఒక టాపిక్ గురించి మనకి క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ మనకి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఓకే, విజయ రఘురామ్. Yes, sir. How many types of writings are there? 4 types, sir. What are they? Descriptive, narrative, expository, argumentative. Very good. When is descriptive? When are these writings are used? Descriptive, describe చేయడానికి యూస్ చేస్తాం సార్. ఒక narrative ఏమో ఏమైనా స్టోరీ చెప్పడానికి telling story యూస్ చేస్తాం. expository ఆబ్జెక్టివ్ డీటెయిల్స్ కి యూస్ చేస్తాం సార్. explain and inform. explain or information ఇవ్వడానికి. కానీ argumentative means for or against. for or against, డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి, మనం చెప్పింది కరెక్ట్ అని వాదించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. whether it is right or whether it is for or against, one's stand should be very correct. So what are the techniques used in each and every point? Here I have given. For descriptive, sensory details must be used. Figures of speech, you must know one should be master in the figures of speech. There are nearly as many as 25 figures of speech are there, mostly used in poetry and prose. పోయిటరీలో ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేటువంటిది, పోయిటరీలో ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రోజ్లో తక్కువ ఉంటుంది. ప్రోజ్లో కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈజ్ స్టోనీ హార్ట్. ఈ హాజ్ స్టోనీ హార్ట్ అంటే రాతి హృదయం, అంటే చాలా నిర్దయుడు అని అర్థం అన్నమాట. అట్లాంటి పదాలు ఇడియమ్స్ వాడతారు, ఫ్రేజెస్ వాడతారు. ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఇవన్నీ తెలియాలంటే అందుకనే మీకు సిలబస్లో అవన్నీ పెట్టింది. కాంప్రిహెన్షను, ఉన్నదాన్ని తగ్గించి రాయటం, తగ్గించిన దాన్ని పెంచి రాయగల ఎక్స్పాన్షన్ చేయటము, రీసెర్చ్ చేయటము, కాంప్రిహెన్షన్ ఇచ్చి అది ఎంత మటుకు అర్థం చేసుకుంటానని రాయటము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చింది అందుకే అన్నమాట, వీటికి హెల్ప్ చేయడానికి అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్టివ్లో థర్డ్ పర్సన్ యూసేజ్ వాడతాము. అండ్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ఇమాజిన్డ్. అది చదవంగానే నువ్వు అంతకుముందు చూడని ప్రదేశాన్ని, చూడని వస్తువు గురించి కూడా నీకు ఒక రూపం ఏర్పడుతుంది. రీడర్ అనేవాడు విజువలైజ్ చేయగలగాలి. ఇలాంటి టైప్ని డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అంటారు. మిగతా కూడా అండర్స్టాండ్ అయినాయా అని అన్నపూర్ణ గారు సార్ చెప్పిన టాపిక్ పూర్తిగా అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది. ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ మీదే ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీకు ఎంత ప్రాక్టీస్ మీరు చేయగలిగి, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. ఫస్ట్ ఎగ్జాస్టివ్ రీడింగ్ అర్థమైన కాకపోయినా డిక్షనరీ పెట్టుకొని, ఈ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మీరు ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలంటే న్యూస్ పేపర్స్ కానీ వేటికైనా ఫస్ట్ మీ ఇష్టమైన టాపిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు మూవీస్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి, మూవీస్ గురించి రివ్యూస్ చదవటం బిగించేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జెంట్స్కి పిల్లలకి క్రికెట్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, క్రికెట్ ప్లేస్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కానీ హిందీలో కానీ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పేజీ చదవండి. చదివినప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎందుకు వాడాడు అని క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటుండండి. చదవటం ఎప్పుడైతే ఉపయోగం ఎక్కువ అవుతుందో, ఎగ్జాస్టివ్ రీడింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందో, అక్కడి నుంచి ఇనిషియల్ రైటింగ్ బిగిన్ చేసుకొని అప్పుడు రైటింగ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అవుతూ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అన్లెస్ యూ డెవలప్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్స్, యూ విల్ నాట్ బికమ్ ఏ గుడ్ రైటర్. అట్లీస్ట్ ఫర్ పాసింగ్ ఎగ్జామ్స్. మీరందరూ షేక్స్పియర్స్ కావక్కర్లేదు, పిబి షెల్లీ కావక్కర్లేదు. మీ ఎగ్జామ్స్ మీరు పాస్ అవుతూ కొంచెం మీరు రాసింది అవతల వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటువంటి స్కిల్స్ అర్థం కాగలిగితే చాలు. వీటికి ఏం కావాలంటే పంక్చుయేషన్ తెలియాలి, మినిమం బేసిక్ గ్రామర్ తెలియాలి, కాస్త ఇడియోమాటిక్ ఫ్రేజెస్ యూసేజ్ తెలియాలి, సింపుల్ సెంటెన్సెస్ రాయగలిగితే చాలు. సో ఈ విధంగా యూ కెన్ డెవలప్ ది రైటింగ్ స్కిల్స్. ఓకే, am I clear today? ఓకే సార్. Okay, over to Raja sir.
మరి తొందరగా కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ ఆన్సర్స్ పెట్టండి. ఇవాళకి నేను కీ పెడతాను నిన్నటి దానికి ఇవాళ దానికి.